Dear viewers, at the same time, dear students, again I welcome you all on behalf of All the Best Academy. Today I have been present with business statistics that is prescribed in English, and it seems to be the toughest topic or subject to anyone because they find their weakness or difficulties in this subject as it is prescribed in English. However, I have been present here with first and second chapter. Especially, I am going to carry out some theoretical discussion as to statistics. So first of all, we have to know what is statistics. In a single word, statistics is a science that is speculation or assumption based. There is an interesting definition of statistics that can make you laugh. Statistics is a clay by which you can make God or evil. অর্থাৎ পরিসংখ্যান হচ্ছে কাদামাটির মতো যা দ্বারা তুমি ভগবানও বানাতে পারো আবার শয়তানিও বানাতে পারো। অর্থাৎ statistics deals with four items special. C stands for collection of data, P stands for presentation of data, M means analysis of data, and finally I stands for interpretation of data. So easily we can define collection of data, presentation of data, analysis of data, and interpretation of data can be defined as statistics. When such analysis, I mean collection, presentation, analysis, interpretation will come to happen in case of any business enterprise or business firm, then it will be considered as business statistics. Then we have meanwhile known what is the base of statistics. This is called data. Data is a plural word and its singular form is datum. So data has come from datum. So types of statistical data, I have put here a sign, Q square. I mean it deals with two items. One is qualitative and another is quantitative. So you have to bear it in mind what is quantitative data. Quantitative, I mean পরিমাণ বাচক. I mean the data which has a numerical expression and that is measurable. অর্থাৎ পরিমাপযোগ্য এবং সংখ্যাবাচক সেইগুলি হচ্ছে কোয়ান্টিটেটিভ ডাটা। আরেকটা হচ্ছে কোয়ালিটেটিভ, আই মিন ইট ইজ ইমেজারেবল অ্যান্ড নন নিউমেরিক্যাল, অর্থাৎ এটা ফিল করা যায়, এটা কাউন্ট করা যায় না, আনকাউন্টেবল, সেগুলো হচ্ছে কোয়ালিটেটিভ ডাটা। দেন উই হ্যাভ টু নো অ্যাবাউট দ্য সোর্সেস অফ ডাটা। There are basically two sources are taken into consideration. One is primary data and then secondary data. The primary data, I mean the investigator collects such data from the origin or source and it is authentic, while secondary data is called second hand and it is less reliable than primary data. We know primary data is collected to carry out a research. I mean, if you want to know about the total gross population of the country, I mean, in order to carry out or continue population census, then original data, I mean primary data is applicable. If you want to make any research or carry out any research on the basis of population census, then you can use the data from original data or primary data, then it will be regarded as secondary data. There are many sources of collecting secondary data. You may take it from any media like television, newspapers, any articles of papers, magazines, periodicals. However, primary data is authentic but it is costly enough, while secondary data is easily accessible and it takes less time. Now we have to know about a portion that is very crucial from many aspects, frequency distribution, that is related to second chapter. Now we have to know what is frequency distribution. বাংলা যেটাকে বলা হয় গণসংখ্যা নিবেশন, a summary of the whole mass of data. Here data are grouped into classes and the number of cases is recorded under each class. Now I am going to classify frequency distribution
It is basically we can classify it in two ways. One is univariate and another is bivariate. এক চলক বিশিষ্ট আরেকটি হলো দ্বিচলক বিশিষ্ট। Univariate has its classification of its own in form of series. In a class, if you stand for that roll number and marks 1, 2, 3, 40, 50, 60, according to the roll number, or it has been a series 1, 2, 3, it's a series. Roll number 1 পেয়েছে 40, 2, 50, 3, roll number 3 পেয়েছে 60. In form of series we can present data. This is called univariate. And another option, ungrouped. Ungrouped মানে হচ্ছে বিচ্ছিন্ন আকারে থাকা। এখানে দেওয়া হলো যেমন নাম্বার অফ চিলড্রেন, আরেক পাশে দেওয়া হলো নাম্বার অফ ফ্যামিলিজ। 0, 10, 1, 15, অর্থাৎ সন্তান সংখ্যা 0 এমন পরিবার 10টি, সন্তান সংখ্যা 1 এমন পরিবার 15টি, আবার দেওয়া হলো সন্তান সংখ্যা 3 এমন পরিবার আছে 20টি। এটাও একটা তথ্য, এটা আনগ্রুপড অর্থাৎ বিন্যস্ত নয়, অবিন্যস্ত। আর একটা হলো গ্রুপ বেসড অর্থাৎ সাজানো গোছানো। যেমন আমি দিলাম যে 50 থেকে 60, 60 থেকে 70, 70 থেকে 80 একটা মার্কসের রেঞ্জ দেওয়া হলো, আর এইগুলো অবটেইন করছে নাম্বার অফ স্টুডেন্টস, 7 জন, 5 জন, 8 জন। দেখো হিয়ার all the classes are very clear. 50 to 60 is a range. Secondly 60 to 70, then 70 to 80. The 50 থেকে 60 জনের ভিতরে আছে 7, 60 থেকে 70 এর ভিতরে আছে 5 এবং 70 থেকে 80 এর ভিতরে আছে 8 জন। তো যখন এই ডাটাগুলো এই সিস্টেমে উপস্থাপন করা হবে তখন এটাকে বলা হবে গ্রুপড বেসড। আর একটা হচ্ছে বাইভেরিয়েট হচ্ছে দ্বিচলক অর্থাৎ একটি সারণীতে 2টি চলককে উপস্থাপন করা। যেমন দেখো এই পাশে দেওয়া হলো এজ অফ হাজব্যান্ড, আরেক পাশে দেওয়া হলো এজ অফ ওয়াইফ। তো এই পাশেও ক্লাস গ্রুপ আকারে দেওয়া থাকবে, এই পাশেও ক্লাস গ্রুপ আকারে দেওয়া থাকবে। যেমন 50 থেকে 60, 60 থেকে 70, এই পাশেও এজ দেওয়া আছে 50 থেকে 60, 60 থেকে 70। অর্থাৎ একটি টেবিলে ইন এ সিঙ্গেল টেবিল বাট 2 টাইপস অফ ভেরিয়েবলস উইল বি শোন। অর্থাৎ এক টেবিলে 2 ধরনের তথ্য দেখানো, সেটা হচ্ছে বাইভেরিয়েট অথবা দ্বিচলক। এখন আমরা জানব অ্যাবাউট দ্য এলিমেন্টস অফ ফ্রিকোয়েন্সি ডিস্ট্রিবিউশন। হোয়াট আর দ্য বেসিক এলিমেন্টস অফ ফ্রিকোয়েন্সি ডিস্ট্রিবিউশন? ক্লাস ইন্টারভেল। প্রথম হচ্ছে ক্লাস ইন্টারভেল অর্থাৎ শ্রেণী ব্যবধান। এটারও আবার একটা ক্লাসিফিকেশন আছে, যেমন ইকুয়াল, আনইকুয়াল, আর হচ্ছে ওপেন এন্ড। যেমন দেখো 10 থেকে 20, 20 থেকে 30, the difference is same in each case. এখানে 10, এখানে 10, এটা হচ্ছে ইকুয়াল। আর আনইকুয়ালের ক্ষেত্রে একটা হবে 0 থেকে 10, আর একটা হয়ে যাবে যেমন 10 থেকে হয়ে গেল 50। আর একটা হচ্ছে ওপেন এন্ড হচ্ছে অর্থাৎ একটা প্রান্ত খোলা অবস্থায়, উন্মুক্ত অবস্থায় থাকবে। যেমন এখানে দেওয়া হলো below 10, তারপর আবার 10 থেকে 20, আবার এখানে দেওয়া 20 and above। অর্থাৎ একটি প্রান্ত উন্মুক্ত অবস্থায় থাকবে। As to the various parts of frequency distribution, meanwhile I have talked about class interval and its classification: equal, unequal, open end. Now I will tell you about midpoint. It is also a part of a complete frequency distribution table. Midpoint, the sign of it is xi, I mean মধ্যবিন্দু।
10 থেকে 20 একটি ক্লাস, এটির মধ্যবিন্দু হবে 15। 20 থেকে 30 একটি ক্লাস, এটির মধ্যবিন্দু হবে 25। অর্থাৎ একটি ক্লাসের লোয়ার লিমিট এবং আপার লিমিট, দ্য সামেশন অফ এ ক্লাস উইল বি ডিভাইডেড বাই 2। 10 20 যোগ করলে হবে 30, এটার ভাগফলটা হবে 15, অর্থাৎ এটা হচ্ছে মিড পয়েন্ট। এখন আমরা জানবো বিভিন্ন ফ্রিকোয়েন্সি সম্পর্কে জানবো। ফ্রিকোয়েন্সি যেমন একটা হচ্ছে সিএফ, কিউমিউলেটিভ ফ্রিকোয়েন্সি। এটা হচ্ছে কি ক্রমিক যোগ করা, অর্থাৎ এখানে আছে দেখো কিছু গণসংখ্যা দিলাম 2 1 3 4, এটা হচ্ছে ফ্রিকোয়েন্সি। এইটার সিএফ অর্থাৎ কিউমুলেটিভ ফ্রিকোয়েন্সি হবে 2 3 6 10। এই যে ফ্রিকোয়েন্সি যেটা আমরা পেয়েছি এটাকে বলা হবে লেস দেন ফ্রিকোয়েন্সি, লেস দেন কিউমুলেটিভ ফ্রিকোয়েন্সি। ফ্রিকোয়েন্সিটাকে কিউমুলেটিভ ফ্রিকোয়েন্সি, আবার কিউমুলেটিভ ফ্রিকোয়েন্সি দুই ধরনের, একটা হলো লেস দেন আর একটা হলো মোর দেন। তো লেস দেন যে এটা যে আমরা পেলাম 2 3 6 10, 2 আর 1 3 3 আর 3 6 6 4 10, এটা হচ্ছে লেস দেন। আবার আমরা যদি মোর দেন ফ্রিকোয়েন্সি বের করতে চাই, মোর দেন, তাহলে হবে কি 4 4 আর 3 7 8 আর 2 10, এটা হচ্ছে মোর দেন সিএফ। তো আমরা কিউমুলেটিভ ফ্রিকোয়েন্সির আবার একটা ক্লাসিফিকেশন হয়ে গেল, একটা লেস দেন আর একটা হলো মোর দেন, বাংলায় বলে অনঅজীব আর একটা হলো অধিঅজীব। তারপর আমরা জানবো ফ্রিকোয়েন্সি ডেনসিটি সম্পর্কে। শিক্ষার্থীদের অনেকেই আছো যারা অঙ্ক বুঝো বা অঙ্ক পারো মুখস্থের মতো, কিন্তু থিওরিটিক্যাল যে জ্ঞান তোমাদের নাই বললেই চলে, সেই জন্য আমি আসলে একটু বিস্তারিত আলোচনা করছি। ফ্রিকোয়েন্সি ডেনসিটি বা গণসংখ্যা ঘনত্ব, এটা সংক্ষেপ সূত্রটা হচ্ছে এরকম F/C, অর্থাৎ ফ্রিকোয়েন্সি উইল বি ডিভাইডেড বাই ক্লাস ইন্টারভেল। ধরো একটি শ্রেণী 10 থেকে 20, এখানে ফ্রিকোয়েন্সি আছে 5, তাহলে এটার ফ্রিকোয়েন্সি ডেনসিটি বা ডেনসিটি অফ ফ্রিকোয়েন্সিটা কত হবে? তাহলে দেখো এফ এর মান অর্থাৎ ফ্রিকোয়েন্সির মান হচ্ছে 5, আর এই ক্লাসে শ্রেণী ব্যবধান হচ্ছে 10 থেকে 20 হচ্ছে 10, অর্থাৎ ভাগফল 1/2 অথবা 0.5, এটা হচ্ছে ফ্রিকোয়েন্সি ডেনসিটি। আরেকটা হচ্ছে রিলেটিভ ফ্রিকোয়েন্সি, যেটাকে বলে আনুপাতিক গণসংখ্যা। এটার সূত্র হচ্ছে ফ্রিকোয়েন্সি উইল বি ডিভাইডেড বাই টোটাল ফ্রিকোয়েন্সি। ধরে নাও যে এখানে একটা ফ্রিকোয়েন্সি 10 থেকে 20, 20 থেকে 30, 30 থেকে 40, এটার 3, এটা হলো 2, এটা হলো 5। এখন তোমাকে বললো রিলেটিভ ফ্রিকোয়েন্সি নির্ণয় করো। তো রিলেটিভ ফ্রিকোয়েন্সি সূত্রটা আমরা কি জানি? F/N। তো এখানে F এর মান, ফ্রিকোয়েন্সির মান 3, আর N মানে বোঝাচ্ছে টোটাল ফ্রিকোয়েন্সি, তাহলে টোটাল ফ্রিকোয়েন্সি হচ্ছে 10, তাহলে 3/10। পরেরটা হবে 2/10, পরেরটা হবে 5/10, অর্থাৎ ইচ ফ্রিকোয়েন্সি উইল বি ডিভাইডেড বাই টোটাল নাম্বার, দেন দ্য রেজাল্ট উইল কাম অ্যাজ রিলেটিভ ফ্রিকোয়েন্সি। তারপর এই রিলেটিভ ফ্রিকোয়েন্সি থেকে আমরা আবার তৈরি করতে পারি কিউমিউলেটিভ রিলেটিভ ফ্রিকোয়েন্সি, অর্থাৎ ক্রমযোজিত আনুপাতিক গণসংখ্যা। এটা কীরকম? যেমন আমরা এখানে দেখেছি যে এগুলো ভগ্নাংশ করে আসতে পারে অথবা এটাকে পার্সেন্ট আকারেও প্রকাশ করা যায়। যেমন রিলেটিভ ফ্রিকোয়েন্সির মান হলো এরকম 0.1, 0.2, 0.05, তাহলে এটার CRF কত হবে? CRF মিনস কিউমুলেটিভ রিলেটিভ ফ্রিকোয়েন্সিটা কত হবে? 0.10, 0.30, 0.35, অর্থাৎ আমরা গ্র্যাজুয়ালি যুগটা চালিয়ে যাব। 0.10, 0.20, 0.30, 0.30, 0.05, as I told earlier in this case। তার সাথে কি তোমরা এই ক্লাস থেকে উপকৃত হবে, অর্থাৎ if you want to be benefited, keep connected with us. That's all from here for today.